सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के नाल मैं हरशरण कौर। अज के प्राइम टाइम के पहला कल की प्राइम टाइम लोक राय का नतीजा जान लैंदे। कल की लोक राय सी कि विधायक अरुण नारंग ते हुए हमला मामले में पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा है कि बीजेपी की आवाज़ ना एमरजेंसी दबा सकी ना अतवाद। उदों भी हिंदू सिख भाईचारे लिए बीजेपी ने बलिदान भी दिते कि तुसी इस बयान नाल सहमत हो। ਤਾਂ 100% ਸਾਡੇ दर्शक इस बयान के नाल सहमत नहीं हैं ते 0% लोग ਜਿਹੜੇ सहमत हैं, यानी कि कोई भी सहमत नहीं है। सारे लोग इस बयान नाल असहमत हैं 100%। अज की प्राइम टाइम लोक राय पंजाब दे विच कल तो सरकारी बसां दे विच पंजाब दीआं औरतां मुफ्त सफ़र करनगियां, पर पंजाबी होण दा सबूत दिखाउणा पवेगा। की तुहानूं लगदा है कि इस फैसले नाल पंजाब दीआं औरतां कैप्टन सरकार तो बागो बाग हो जाणगियां ते इस दा फायदा कैप्टन नूं आउंदियां चोणां विच होवेगा? जे तुहानूं लगदा है कि हाँ अजिहा हो जाएगा तां तुसीं हाँ या यस लिख के कमेंट कर सकदे हो। जे तुहानूं लगदा है कि इस फैसले दा कोई बहुता असर नहीं होना चोणां दे विच कैप्टन नूं, तां तुसीं नो जां ना लिख के कमेंट कर सकदे हो। पंजाब भारत अते दुनिया भर दे प्राइम टाइम दे विच पहलां एक नज़र हैडलाइनस ते। पंजाब च कल तो सरकारी बसां ते औरतां करनगियां मुफ्त सफ़र, पर सबूत दिखाने पैणगे। किसानां ने संसद कूच का ऐलान कर दिता है। मई महीने दे विच 5 अप्रैल नूं सारे देश विच किसान FCI दफ्तरां नूं घेरनगे। 10 अप्रैल नूं KMP नूं 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਲਈ जाम कर दिता जाएगा। 50 दिनां तो जेल दे विच बंद दीप सिद्धू की जमानत अर्जी ते अज सुनवाई टल गई है। कल नूं फिर तो सुनवाई होवेगी। दिल्ली कमेटी चोणां दे विच वड्डा झटका लगन तो बाद बादल दल नूं अदालत ने वड्डी राहत दित्ती है। विरोधियों के जश्न फिक्के पै गए ने। श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंज सिंह साहिबाना के जथेदारां ने अमृत छक के रहत बहत पक्षों ढिल वरतन वाले चीफ खालसा दीवान के मैंबरां नूं सधाई दे हुक्म दिते ने। पंजाब कैबिनेट ने गैर कानूनी माइनिंग नूं ठल पाउण दे लई पंजाब दे विच ED यानी कि इनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट की स्थापना नूं हरी झंडी दे दित्ती है। पंजाब दे विच कैदियां नूं सिर्फ एक वार दी थां ते समय-समय ते सज़ा माफी का लाभ मिलेगा। कैदियां दे लई एक वड्डा फैसला लिया है अज कैबिनेट की बैठक दे विच। केंद्र ने पंजाब नूं 2 टुक सुना दित्ती है। हुक्म भेज दिता है चिट्ठी लिख के कि पंजाब सरकार सीधी अदायगी तुरंत लागू करे, नहीं तो पंजाब नूं कोई छूट नहीं मिलनी। हुण कैप्टन साहब कड़िक्की दे विच जरूर फस गए ने। यूपी के गैंगस्टर मुख्तार अंसारी नूं सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ मोहाली अदालत विच पेश किया गया। पत्नी ने राष्ट्रपति नूं चिट्ठी भेजी है कि उस नूं मुकाबले च मारिया जा सकता है, सुरक्षा दिओ। नांदेड़ साहिब की घटना बारे बीबी जगीर कौर ने की कहा है, विस्तार दे विच दसांगे। परमिंदर सिंह ढींडसा कह रहे हैं कि मैं लहरा गागा तो ही चोण लड़ांगा। साडी पार्टी कांग्रेस बीजेपी या श्रोमणी अकाली दल नाल कोई समझौता नहीं करेगी। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब च लोकां दे बिजली बिल माफ किए जाण। पार्टी ने आउंदियां विधान सभा चोणां दे विच महंगी बिजली नूं भी मुद्दा बनाउण दा ऐलान कर दिता है। संयुक्त किसान मोर्चा ते ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ कवरेज कर रहे पत्रकार ने उन्हां दे विचाले जमूद टुट गया है। अज मीटिंग हुई है पत्रकारां दी ते किसान लीडरां दी ते हुण पत्रकारां ने जिहड़ा बाइकआउट कीता सी किसान लीडरां दा ओह खत्म कर दिता ते हुण हर प्रैस कॉन्फ्रेंस दी ते किसानां दी कवरेज करिया करनगे। पटियाला दे विच फॉर्च्यूनर हेठां लोकां नूं दरड़न वाले कातल ड्राइवर नूं राजा राणी क्यों बचा रहे ने। हरियाणा दे विच कणक दी खरीद कल तो शुरू हो जाएगी। पंजाब च 10 अप्रैल तो शुरू होएगी। रेल गड्डियां दे विच हुण तुसीं मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकोगे। दिल्ली दे सफदरजंग हस्पताल दे ICU दे विच अग लगी है। 50 मरीजां नूं सुरक्षित कढ लिया गया। गंभीर हालात पैदा कर सकदी है कोरोना दी दूसरी लहर। केंद्र सरकार ने सूबियां नूं सुनेहे भेजे ने। UN की एक रिपोर्ट कहती है कि लॉकडाउन कारण 2021 विच 2019 तो भी भारत की GDP घट रह सकती है। फिर भी भारत दे विच लॉकडाउन लग रहा है। ममता बनर्जी ने चिट्ठी लिख के गैर BJP पार्टियां दे लीडरां नूं एकजुट होने की अपील की है। सोनिया गांधी समेत सारे वड्डे लीडरां नूं चिट्ठी लिखी है। कोरोना वायरस चीन की लैब दे विच नहीं बनिया, चमगिद्दड़ तो बनिया हो सकता है। WHO ने क्लीन चिट दी है चाइना नूं, पर सीधे लफ्जां च कुछ नहीं कहा, रिपोर्ट दे दी है। 7 साल तो भगौड़ा गैंगस्टर YouTube उत्ते एक कुकरी शो करदा फड़िया गया। कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया दे विच 55 साल तो घट उम्र वालियां नूं ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीका नहीं लगेगा, रोक ला दी गई है। तो कैनेडा तो बाद जर्मनी ने भी 60 साल तो घट उम्र वालियां दे लई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ते पाबंदी ला दी है। कैनेडा दे विच हुण 31 मार्च तो लोकल फार्मेसियां दे उत्ते भी टीका उपलब्ध होएगा।
ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਨੈਟਿਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਖਬਰ ਹੋਏਗੀ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਧੂੜ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧੂੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਠੰਡਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 37.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 18 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂੜ ਭਰੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FCI ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ FCI ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ KMP ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 24 ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ KMP ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਨੇਸਰ ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਹਾੜਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 1 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਦ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ, ਆਦੀਵਾਸੀ, ਬਹੁਜਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਸੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚਾ ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ, ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਠੇਕੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਪਿਛਲੇ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। DSGMC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਬਾਲਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। DSGMC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਹੀ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। इस तरह के बयान ने जिहड़े मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिते ने। इस तो पहला जिहड़ा गुरुद्वारा चोण कमिशन के डायरैक्टर ने हुक्म दिता सी कि सिर्फ 6 जिहड़ियां धार्मिक पार्टियां ने वो चोण लड़ रहीआं ने, जिहड़ियां कुद्दियां होईआं ने। उन्हां दे नाम पंथक सेवा दल, आम अकाली दल, सिख सद्भावना दल, जागो पार्टी, श्रोमणी अकाली दल दिल्ली ਅਤੇ पंथक अकाली लहर। पर हुण 7वां नाम भी जुड़ गया है। हाई कोर्ट के हुक्मां तो बाद श्रोमणी अकाली दल भी हुण इन्हां वोटां दे विच हिस्सा लै सकेगा। ये श्रोमणी अकाली दल लई एक वड्डी राहत है जिहड़ी वो कही जा सकती है। दरअसल 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 2013 ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੜਤਾਲ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ मैं उसकी निंदा करती हाँ, पर अमन कानून बरकरार ना रख सकना सूबा सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि सरकार को सुचेत करना फर्ज बनता है, पर धार्मिक मसलों के विच दखल नहीं देना चाहिए। जगीर कौर ने सवाल चुकिया कि जे कुंभ के मेले में करोड़ों लोग गए, होला महल्ला होया, उत्थे लखां लोग आए, चोणां हो रही ने सूबे दे विच, उत्थे हज़ारां लोग इकट्ठे हुंदे ने ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾबिक ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪੱਖੋਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 30/6/2020 ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ
पर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਟੋਕ ਟਕਾਈ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਈਡੀ ਦਾ ਮੁਖੀ DIG ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ED ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਧ ਮਾਫੀ ਨੀਤੀ 2001 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਟੁਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਡੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਸ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ MSP ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲੋਂ 28 ਮਈ 2018 ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ।
बिल्कुल ये सीधी जी गल है कि जदों सीधी अदायगी होएगी तां अदायगी सिर्फ जमीन के मालक नूं ही होएगी। पर बहुत सारे किसान इहो जिहे ने जिन्हां कोले जमीनां नहीं हैगियां अपणियां, वो ठेके ते लैके खेती करदे ने। सो मालक दे कोल जमीन दी फसल दी अदायगी है जिहड़ी वो पहुंचेगी ते मालक ने जिहड़ा ठेके वाले किसान नूं देनी कदों है, देनी है जां नहीं देनी, ये बहुत ही गुंझलदार गल है ते इहदे नाल ज़ाहिर तौर ते स्पष्टता नहीं आएगी। इस चिट्ठी विच गोयल ने पंजाब नूं हरियाणा की तर्ज ते सॉफ्टवेयर अपनाउण की हिदायत की है। हरियाणा ने अपने पोर्टल दे विच ज़मीनां दे मालकां ते काश्तकारां दे वेरवे वखरे दर्ज कीते ने। अजिहियां खबरां ने कि खुराक मंत्राला पंजाब नूं होर छोटां देण दे हक विच बिल्कुल नहीं है। इस दा कारण की है, ये तुसीं भली भांत सारे जाणदे हो। यूपी के गैंगस्टर तो सियासतदान बने मुख्तार अंसारी नूं मोहाली अदालत विच पेश किया गया। उसते यूपी सने होर थावां ते वड्डे अपराधिक मामले दर्ज ने। पिछले दिनी सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी नूं पंजाब तो यूपी की जेल दे विच तब्दील करन दे हुक्म दित्ते सी। अंसारी नूं यूपी नंबर की एंबूलेंस दे विच मोहाली अदालत विच लिजाया गया। अद्धे घंटे तो वध समां उस नूं अदालत दे विच रखिया गया ते मुख्तार अंसारी व्हीलचेयर ते बैठ के अदालत दे विच पहुंचा सी। ते उधर पीटीआई की खबर के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पत्नी अशफा अंसारी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नूं चिट्ठी भेज के अपने पति की सुरक्षा की मांग की है कि उसके पति पंजाब की जेल दे विच हन ते सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां ते उन्हां नूं यूपी लिआउण दौरान उन्हां दी सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। अशफा ने कहा कि मुख्तार अंसारी एक मामले दे विच मौके के गवाह हैं जिस विच बीजेपी के विधान परिषद मैंबर के माफिया ब्रजेश सिंह ते त्रिभुवन सिंह मुलजम हैं। अशफा मुताबिक ये दोवें सरकारी तंत्र नाल कथित मिलीभुगत करके उसके पति नूं मारन की धमकी दे रहे हैं। उन्हें खदशा जताया कि मुख्तार अंसारी नूं पंजाब तो यूपी लिआउण मौके मुकाबले दे विच मारिया जा सकदा है। हालांकि ये हजे कुछ भी तय नहीं किया गया कि मुख्तार अंसारी नूं कदों पंजाब तो यूपी शिफ्ट किया जा रहा है। हो सकता है तय होवे पर इसनूं जनतक नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी ने वड्डा ऐलान किया है। किसान अंदोलन के नाल हुण बिजली अंदोलन भी सूबे दे विच छेड़िया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान ने ऐलान किया है कि 7 अप्रैल तो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी जन अंदोलन शुरू करेगी। रस्मी तौर पर बिजली के बिल फूक के विरोध प्रदर्शन भी मान ने किया ते कहा मंग की है कि लोगों के बिजली के बिल माफ किए जाण। पार्टी के लीडर राघव चड्ढा ने दिल्ली के बिजली के बिल ते पंजाब के बिजली बिल की भी तुलना की ते दस्सिया कि किवें पंजाब के लोगों नूं लुट्टिया जा रहा है ते आउण वालीआं चोणां दे विच महंगी बिजली नूं वड्डा मुद्दा बनाउण दे लई पार्टी ने कमर कस लई है। यानी कि आम आदमी पार्टी आउंदियां विधान सभा चोणां दे विच महंगी बिजली दे मुद्दे नूं भी चोण मुद्दा बनाएगी। रेलां दे विच सफर करन वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है कि रेलां दे विच सफर करन वाले यात्री हुण रेल गड्डी दे विच मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकते। भारतीय रेलवे ने रेल गड्डियां दे विच अग लगण दीआं घटनावां नूं रोकण दे लई सावधानी दे वजों ये फैसला लिया है। रेलवे ने हुण ऐलान किया कि यात्रियों नूं रात नूं 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक रेल गड्डियां अंदर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की वरतों करन दी आग्या नहीं दी जाएगी ते ना ही ये वर्किंग होणगे। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च नूं इस अरसे दौरान इन्हां चार्जिंग पोर्टां की बिजली सप्लाई रोकनी शुरू कर दी सी। पश्चिमी रेलवे ने 16 मार्च नूं ही रात नूं 11 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक चार्जिंग पोर्टां की बिजली सप्लाई रोकनी शुरू कर दी सी। उन्होंने दस्सिया कि रेलवे बोर्ड का यह हुक्म सानूं जारी किया होया ते असीं 16 मार्च नूं ही इसनूं लागू करना शुरू कर दिता सी। यानी कि हुक्म है जिहड़ा कोई अज लागू नहीं किया गया, अज जारी नहीं किया गया। ये जिहड़ा रेलवे बोर्ड का पहला हुक्म है जिसनूं हुण दोहराया गया। दक्षिणी रेलवे के CPRO बी गुगानेसन ने दस्सिया कि यह हुक्म कोई नवे हुक्म नहीं है पर इस दे जरिए रेलवे बोर्ड ने पहले हुक्मां नूं दोहराया गया। 2014 दे विच बंगलौर तो हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रैस नूं लगी अग की घटना तो तुरंत बाद रेलवे सुरक्षा कमिश्नर ने सिफारिश की सी कि चार्जिंग पोर्ट नूं रात नूं 11 बजे तो सवेरे 5 बजे के विचकार बंद कर दिता जाए। रेलवे बोर्ड ने आखिरकार सारे रेल जोनां नूं अजिहे हुक्म जारी किए सी ते हुण फिर अग लगन दीआं ताज़ा घटनावां दे मद्देनज़र मुड़ तो इस हुक्म नूं दोहराया गया। यानी कि 2014 तो यह हुक्म लागू किया गया है, हुक्म दिता गया है पर इसनूं लागू उस ढंग दे नाल नहीं किया गया। उस तरह रेल गड्डियां दे विच चार्जिंग पोर्ट जिहड़े एक्टिव रहिंदे ने ते लोग रात नूं भी मोबाइल फोन चार्ज करते रहिंदे ने। रेलवे का कहना है कि सावधानी वजों एक उपाय है
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਤਲ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੰਬੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇਜ਼ ਫੋਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ 2 ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅੰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਚਾਚੇ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਏਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਥਾਪਰ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਰਜਿੰਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇਸਨੇ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਖਿੱਧ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਖਿੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 9 ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ DGCI ਨੇ COVID-19 ਟੀਕੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ VG ਸੋਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ICMR ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ICMR ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੋਵੇ। ICMR ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਰਾਮ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨੇ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ UK ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 5% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਪੁਣੇ, ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ, ਠਾਣੇ, ਨਾਸਿਕ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ, ਨਾਂਦੇੜ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਅਹਿਮਦਨਗਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। NCB ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ ਤੇ ਬਿਗ ਬਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। NCB ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NCB ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਜਾਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਸ਼ਾਦਾਬ ਬਟਾਟਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2004 ਦੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। CBI ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ VR ਰਵੇਲ ਨੇ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ GL ਸਿੰਘਲ, ਤਰੁਣ ਬਰੋਟ ਤੇ A ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
मध्य प्रदेश तो खबर है जिथे भोपाल के शाहपुरा थाने के इलाके विच स्पैशल फोर्स के एक कांस्टेबल ने दिल दहला देने वाला कारा किया है। कांस्टेबल की एक लड़की के नाल शादी तय हो चुकी सी पर लड़की ने विआह करवाउण तो इनकार कर दिता। इसते गुस्से विच आके कांस्टेबल ने अद्धी रात नूं लड़की के घर च वड़ के अन्नेवाह फायरिंग कर दी। फायरिंग विच एक नौजवान की मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप च जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक कांस्टेबल का जिहड़ी कुड़ी नाल विआह होना सी उस कुड़ी नूं उसदे दफ्तर दे स्टाफ दे नाल बाहर जाना भी पसंद नहीं करदा सी, किसी नाल फोन ते गल करना भी पसंद नहीं करदा सी। इन्हां सारियां रोकां दे कारण लड़की रिश्ता तोड़ना चाहुंदी सी पर उसने दिल दहला देने वाला कारा कर दिता। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी पार्टियां दे प्रमुख लीडरां नूं चिट्ठी लिखी है क्योंकि पश्चिमी बंगाल दे विच चोणां दा दौर चल रहा है। दूसरे गेड़ दीयां चोणां होण वालीआं ने, उस तो पहलां चिट्ठी लिखी है ते सारिआं नूं एकजुट होकर बीजेपी दे खिलाफ लड़न दी अपील कीती है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, डीएमके मुखी एमके स्टालिन, शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ते होर पार्टियां दे ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਗੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। बुलेटिन दे विच कुछ खास खबरां पूरी दुनिया दीयां। सब तो पहला कोरोना वायरस दे नाल जुड़ी अहम खबर है। WHO की टीम पिछले कई समय तो चीन दे विच पहुंची हुई सी ये जांच करन दे लई कि आखिरकार कोरोना वायरस पैदा कित्थों होया है ते हुण WHO ने अपनी रिपोर्ट दे विच चीन नूं क्लीन चिट दे दित्ती है ते कहा कि कोरोना वायरस चीन दी लैब दे विच नहीं बणिया। हालांकि खुले तौर ते नहीं बयान दिता गया पर जिहड़ी रिपोर्ट है उस दे विचों तत्थ यही निकलदा है कि जिहड़ा कोरोना वायरस है वो चीन दी वुहान लैब दे विच नहीं बणिया। विश्व सेहत संस्था के मुखी डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना वायरस के चीनी लैब दे विचों लीक होने संबंधी कुछ कहण तो पहला हाले होर जांच की लोड़ है, यानी कि हजे होर जांच करेगी विश्व सेहत संस्था। डॉक्टर टेड्रोस ने यह भी कहा है कि हालांकि लैब दे विचों कोरोना वायरस बनने की संभावना बहुत घट सी पर हले सानू होर खोज की लोड़ है। अमरीका समेत कई मुल्कों ने चीन की आलोचना की सी कि उसने विश्व सेहत संस्था नूं कोरोना वायरस के फैलाव के बारे ढुकवीं जानकारी मुहैया नहीं करवाई। इस करके शायद विश्व सेहत संस्था नूं कहना पै गया कि हाले होर जांच की लोड़ है, होर खोज की लोड़ है, यानी कि चीन ने वो सारे जिहड़े साधन ने मुहैया नहीं करवाए जिहड़े जांच लई करवाए जाने चाहिए सी लोड़ींदे तौर ते। चीन ने हालांकि इन्हां इल्जामां दा हमेशा खंडन ही किया है। WHO ते चीनी माहिरां ने जिहड़ी रिपोर्ट जारी की है उस दे विच कहा गया कि लैब दे विचों कोरोना वायरस लीक होने की संभावना बहुत घट सी पर यह भी है कि वायरस के चमगिद्दड़ जां फिर होर किसी जीव तो मनुक्खां विच आउण दी संभावना ज़्यादा है। कहंदे कि हो सकता है कि वायरस है जिहड़ा वो चमगिद्दड़ तो ही आया होवे। चीन ने हालांकि रस्मी तौर पर WHO की रिपोर्ट के बारे कोई टिप्पणी नहीं की है। WHO ने 129 सफ़ियां की रिपोर्ट है जिहड़ी वो जारी की है ते चार जिहड़े स्रोत नेगे उन्हां दी जांच की गई है। मिले सबूतां के आधार पर माहिरां ने जिहड़े नतीजे कढे ने उहने पहला यह है कि संभव है कि वायरस है जिहड़ा वो जीवां तो मनुक्खां दे विच आया, यानी कि जीव जंतुआं तो जानवरां तो इन्हां तो मनुख दे विच आया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਚਮਗਿੱਦੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੋਤ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ किसी जानवर तो किसी होर जीव नूं लाग लगी ते उस तो बाद यह वायरस मनुक्खां दे विच पहुंचिया। ये वो जीव जंतु ने जो जंगली जीवां दे संपर्क विच आए होण ते फिर यह मनुक्खां दे संपर्क विच आ गए, यानी कि पहलां जिवें होया सी कि वुहान दी जिहड़ी मच्छी मार्केट है उत्थों यह वायरस पैदा होया। तीसरी जिहड़ी गल है कि वायरस खाने के राही मनुक्खां तक पहुंचा। कहते हो सकता है कि वायरस दूषित खुराक तो मनुक्खां तक पहुंचा होवे। इस कड़ी विच वो फ्रोजन मीट के पदार्थ आउंदे ने जिवें कि वुहान दी एनीमल मार्केट दे विच जिहड़े वेचे जांदे ने।
ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। WHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ? ਵੁਹਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ? ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਵੁਹਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੁਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ WHO ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਿਆ। ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਮੰਨ ਲਓ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਏਗੀ, 2 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। WHO ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ UK ਸਮੇਤ 13 ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੁਹਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸਲੀ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੁਹਾਨ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਵੁਹਾਨ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਵੇਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਖਿਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ YouTube ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕਰੀ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ YouTube ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਾਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 53 ਸਾਲਾ ਮਾਰਕ ਫੈਰਨ ਕਲਾਉਡ ਬੈਰਤ ਨੂੰ YouTube ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਟੈਟੂ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦਰੈਂਗੇਟਾ ਜੁਰਮ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਰਤ ਬੋਕਾ ਚੀਕਾ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਭਗੌੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ
ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਦਰੈਂਗਟਾ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕਾਸੀਓਲਾ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਕੀਨ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। BC ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਾਏ ਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੋਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਖੁਦ ਖਤਰੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। WHO ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਹੋਂ ਤਾਨ ਹਾਊ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਸੀ ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲਈ ਨਿਕਲੇ। 29 ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਓਂਗ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਓਂਗ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2600 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨੈਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ 36ਵੇਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੈਲਰੀ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।